Mathematical Logic लेक्चर नंबर 7. या मागच्या लेक्चरमध्ये आपण काय केलं होतं हे शॉर्टमध्ये डिस्कस करू. ट्रूथ टेबल्स एकदा आठवा. टेबल फॉर कंजंक्शन. टी कंजंक्शन टी इज टी अदरवाइज एफ. टी कंजंक्शन टी इज टी अदरवाइज एफ. और मध्ये डिसजंक्शन मध्ये एफ डिसजंक्शन एफ इज एफ अदरवाइज टी. In case of implication, T implies F is F, otherwise T. T implies F is F, otherwise T. In double implication, if P and Q are similar, the double implication is true. Similar, double implication true. For different, it is a false. Okay, truth table. Then, what is meaning of tautology? Tautology. If all truth values of given statement pattern are capital T, then it is called tautology. All truth values are T. For example, if we consider the example, prepare the truth table for that example, and finally we observe that for the given pattern, we observe that all truth values are T. All truth values are T, and hence the given statement pattern is called the tautology. Because all truth values are T, so the pattern is called tautology. इथं एक रिझल्ट लिहिणं टेबलच्या नंतर आवश्यक आहे. फ्रॉम लास्ट कॉलम ट्रूथ टेबल we get all values of the given statement pattern are T, therefore it is a tautology. Next definition is of contradiction. If all truth values of given pattern are F, then it is called contradiction. Now example, for this pattern prepare the truth table and observe that in final column, in last column, it is a given statement pattern and these are all F truth values, and therefore we observe that from last column of truth table we get all truth values of given statement pattern are F, therefore it is a contradiction. Okay, now contingency. What is meaning of contingency? Meaning of contingency is neither tautology nor contradiction. The complete all truth values T per night, F per night mixed आहे तसं म्हणून. Suppose the example, prepare the truth table. After preparing truth table for the given pattern, observe the truth values. We get the all truth values are neither T nor F, and hence the given statement pattern is contingency. This is small revision for the last period. Now the new point, logical equivalence. This is also depend on the truth table. आणि त्यामुळे मी काय केलं, पहिले आल्या ट्रूथ टेबल तुम्हाला सांगितले. लॉजिकल इक्विव्हॅलन्सचा मीनिंग खूप इझी आहे. रीड कराय. इफ ट्रूथ व्हॅल्यूज ऑफ टू स्टेटमेंट पॅटर्न आर आयडेंटिकल, इफ truth values of two statement patterns are identical, then they are called logical equivalence statement. सारख्या ट्रूथ व्हॅल्यूज असतील दोघांच्या, त्याला म्हणायचं लॉजिकल इक्विव्हॅलन्स स्टेटमेंट. सपोज A and B are the two different patterns are logical equivalence. Logical equivalence म्हणजे त्यांच्या ट्रूथ व्हॅल्यू सारख्या. A and B are pattern, these are logically equivalent, then they are denoted by A equivalence B. A equivalence symbol, B. If they are equivalent, then use this symbol. This is symbol for equivalence. Now we consider one example. Consider the pattern number 1, pattern number 2 are two statement patterns. हे दोन अलग अलग पॅटर्न घ्या. आता हे पॅटर्न लॉजिकली इक्वलन्स आहेत की नाही ते कसं चेक करणार.
पुन्हा एकदा टेबल काढावं लागेल. नाव प्रिपेअर द ट्रुथ टेबल्स फॉर दीज टू पॅटर्न्स. या दोघांसाठी ट्रुथ टेबल कन्स्ट्रक्ट करू. ट्रुथ टेबल फॉर फर्स्ट पॅटर्न इज negation in bracket p cap q साठी ट्रुथ टेबल. एकदम इझी एक्झाम्पल घेतलं मी, पी क्यू पी कॅप क्यू अँड इट इज निगेशन ऑफ पी कॅप क्यू एफ टी टी टी. कॅपचं आठवतं ना टेबल, त्याचं निगेशन. सेकंड पॅटर्न निगेशन पी और निगेशन क्यू. व्हॅल्यू ऑफ पी व्हॅल्यू ऑफ क्यू, या निगेशन पी निगेशन क्यू या दोघांचं डिसजंक्शन. काय आलं पाहिजे, एफ टी टी टी. And hence observe the last column. Observe the last column means truth value of this statement pattern and this statement pattern are identical and therefore the given patterns are logically equivalent. पण माहिती आहे का, हे दोन्ही टेबल तुम्ही अलग अलग न काढता एकत्र जर काढलं तर जास्त सोपं जाईल, कमी जागेत टेबल बसेल. मग पी क्यू हा पॅटर्न पहिले ट्रुथ व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचा, दुसरा पॅटर्न लगेच कंटिन्यू. हे थोडेफार कॉलम मागे पुढे झाले तरी चालतील, फक्त मला कोणत्यातरी कॉलम मध्ये एक पॅटर्न आला पाहिजे, दुसऱ्या कॉलम मध्ये दुसरा पॅटर्न आला पाहिजे. आणि हा पॅटर्न कोण्या कॉलम मध्ये आला हे समजण्यासाठी कॉलम्सला नंबर द्या, एक रो वाढवा. आणि हे ऑब्झर्वेशन कसं लिहायला का, हे फ्रॉम ट्रुथ टेबल column number 6 and column number 7 are identical and therefore negation in bracket p cap q and negation p or negation q are logical equivalence. That means the pattern logically equal to the pattern from the column number 6 and 7. This is the logical equivalency. म्हणजे पुन्हा एकदा दिलेल्या पॅटर्न साठी ट्रुथ टेबल अलग अलग काढले तरी चालते, पण मी तो कंबाईन काढ, वेळ कमी लागेल. आणि त्याचमध्ये कुठला पॅटर्न नंबर 1चा आहे कुठला नंबर 2चा आहे त्याला कॉलम नंबर जर दिले तर तुम्हाला इझिली पाहिजे ते कॉलम इथे कुठल्या कॉलम बद्दल बोलतोय आपण एक्झामिनरला सांगता येईल. अँड बिकॉज ऑफ दॅट दे आर लॉजिकल इक्विव्हॅलेन्स असं म्हणता येईल. ओके, दिस इज डेफिनेशन ऑफ लॉजिकल इक्विव्हॅलेन्स. Now examples on logical equivalence. Question काय विचारला जातो का इथं, prove that P implies in bracket Q implies P equivalence to negation P implies Q implies Q. P implies Q. Negation P implies Q. हा तुम्हाला पॅटर्न लेफ्ट साइडचा पॅटर्न इक्वल टू राईट साइडचा पॅटर्न प्रूव्ह करायचं. यासाठी तुम्हाला एक टेबल तयार करायचा. टेबलमध्ये किती कॉलम येतात हा अंदाज आपण मागच्या दोन्ही एक्सरसाइज मध्ये पाहिलंय, ते आता मी रिपीट सांगत नाही. पहिले आपण टेबलची फ्रेम तयार करू, किती कॉलम किती रो लागतात त्याप्रमाणे. ओके, मग मी टेबलची फ्रेम तयार केली. डिफरंट पॅटर्न्स पी आणि क्यू, ते पी आणि क्यू इथे घ्या. नंतर मला फाइंड आउट करावं लागेल क्यू इम्प्लाइज पी कॉलम नंबर 3 मध्ये. मग पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज पी, ही झाली आपली लेफ्ट हँड साइड complete. Then negation p, p माहिती आहे negation p करता येईल. Then p implies q and finally negation p implies q. म्हणजे दोन्ही पण पॅटर्न जे लॉजिकली इक्वल प्रूव्ह करायचे दोन्ही पॅटर्न एका एका अलग अलग कॉलम मध्ये आले पाहिजे असं टेबल फ्रेम तयार करा. आता त्याच्या आपण काय करू, ट्रुथ व्हॅल्यूज फिलअप करू. क्यू इम्प्लाइज पी, लक्षात घ्या क्यू इम्प्लाइज पी. इथं टी इम्प्लाइज एफ कुठे आहे, टी इम्प्लाइज एफ, तर टी इम्प्लाइज एफ फक्त या ठिकाणी इथे इथे येणार एफ अदरवाइज टी. चला मी किमती भरतोय आता. टी बरोबर, टी एफ टी. ओके, नाउ पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज पी, पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज पी. इथं पण इम्प्लिकेशन टी एफ कुठे आहे, टी इम्प्लाइज एफ, टी इम्प्लाइज एफ दिसतंय का कुठे, नाही, ऑल टी. देन निगेशन पी, पीचा कॉलम चेक करा. निगेशन पी
It is F, T, T, because of P, negation P. Now P implies Q, P implies Q. हा टेबलच तुम्हाला खरं तर मुठपाठ झाला असेल. टी एफ ला एफ, फिलअप करू टी एफ टी टी. आता या दोन कॉलमचं इम्प्लिकेशन पुन्हा इथे पण टी एफ कुठं आहे का चेक करा. आहे का? नाही. इथे ऑल टी. ओके. टेबलमध्ये काय वाढलं कालच्यापेक्षा? ट्रूथ टेबलमध्ये हा कॉलम नंबर आपण चेक करणार आहे. कॉलम नंबर एका रो मध्ये वाढवले. आता ऑब्झर्वेशन टेबलच्या खाली लिहा. हे फ्रॉम ट्रूथ टेबल कॉलम नंबर 4 and 7. कॉलम नंबर 4 and 7. T, all T are identical. Therefore, the corresponding pattern in that column equal to pattern in that column. They are equal. हा झाला आपला लॉजिकल इक्वालन्स वरून पहिला प्रॉब्लेम. ट्रूथ टेबल करायचा शिकलात, फक्त इथं फरक काय, लेफ्ट साईडचा पॅटर्न एका कॉलम मध्ये आला पाहिजे, राईटचा एका, आणि नंतर फायनली या टोटल ट्रूथ व्हॅल्यू सिक्वेन्स पण बदलायला पाहिजे. आर सेम नाही, आर आयडेंटिकल, करस्पॉन्डिंग सेम आले पाहिजे. त्यामुळं ह्या ट्रूथ व्हॅल्यू जर सेम आल्या तर रिझल्टला कोण कोणाचे इक्वल ते प्रूव्ह करायचं असल्यामुळे क्वेश्चनच तुम्हाला सांगतोय द पॅटर्न इज इक्वल टू द पॅटर्न. ह्या ट्रूथ व्हॅल्यू इक्वल टू ह्या ट्रूथ व्हॅल्यू येणारच आहे, फक्त तुम्ही व्हेरीफाय करायचं. ओके. क्वेश्चन नंबर 2. प्रूव्ह दॅट P double implies Q logically equivalent to negation in complete bracket P or Q cap negation in bracket P and Q. याला पूर्ण ब्रॅकेट आहे, निगेशन कंप्लीट ब्रॅकेट. हा पॅटर्न लॉजिकली याच्या इक्वल प्रूव्ह करायचं. ट्रूथ टेबल फॉर द गिव्हन पॅटर्न इज ॲज बिलो. दोघांमध्ये डिफरंट पॅटर्न पी आणि क्यू स्टेटमेंट्स आहे. पी डबल इम्प्लाइज क्यू ही झाली लेफ्ट हँड साईड कंप्लीट. आता राईट हँड साईड तुम्हाला कंप्लीट कन्स्ट्रक्ट करून ठेवायची. पहिले फाइंड आउट करू पी और क्यू, देन पी कॅप क्यू, then negation of this bracket, then conjunction of these two, या दोन कॉलमचं कंजंक्शन, आणि मग ह्या कंप्लीट पॅटर्नचं निगेशन. हा झाला आपला टेबल फ्रेम तयार. आणि कॉलम साठी 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर देऊन टाकायचे. ठीक आहे. चला आता टेबल मध्ये किमती टाकायचा प्रयत्न करू. डबल इम्प्लिकेशनचा टेबल पार्ट आहे, तस इथं किमती टाकून द्या. टी एफ एफ टी, सिमिलरला ट्रू, डिफरंटला फॉल्स. देन पी और क्यू डिसजंक्शनचा टेबल. टी 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 एफ एफ एफलाच एफ, अदरवाइज टी. कंजंक्शनचा टेबल किती इझी आहे, टेबलला टेबल तुम्हाला पाठवते, टी टीलाच टी, अदरवाइज एफ. आता ह्या कॉलम कडे पहा आणि त्याचं निगेशन काढा, फक्त एफ टी टी टी. ह्या दोन कॉलमचं कंजंक्शन मध्ये काय आलं पाहिजे, दोन्ही टी आल्या तरच टी, अदरवाइज एफ. इथं काही ओके. पी और क्यू, निगेशन पी कॅप क्यू, या दोघांचं कंजंक्शन हे दोन कॉलम, हा आणि हा. टी एफ एफ टी टी टी, कंजंक्शन मध्ये टी टी टी, एफ टी ला एफ. कंप्लीट कॉलमचं निगेशन, फक्त निगेशन काढायचे. म्हणजे इथं तुम्हाला जी येणारी व्हॅल्यू आहे ती व्हॅल्यू, याचं निगेशन निगेशन निगेशन. हा झाला ट्रूथ टेबल. आता जे तुम्ही टेबलमध्ये कशासाठी टेबल तयार केला, हा प्रूव्ह द लेफ्ट पार्ट लॉजिकल इक्वल्स टू द राईट पार्ट. लेफ्ट पार्ट कॉलम नंबर 3 मध्ये,
राईट पार्ट कॉलम नंबर 8 मध्ये ऑब्झर्व करा ट्रूथ व्हॅल्यूज TFFT हाच रिझल्ट टेबलच्या खाली लिहा. Hence from truth table column number 3 and 8 are identical and hence our result. The pattern P double implies Q equivalence to the pattern negation in bracket P or Q and in bracket P and Q bracket close. Logical equal patterns. आहे तो सोपे प्रॉब्लेम. ट्रूथ टेबल करताना थोडं एखाद्या कन्फ्युजन होते, ते फक्त होऊ नये, बाकी एकदम इझी आहे. ठीक आहे, नेक्स्ट प्रॉब्लेम पाहूया. प्रूव्ह दॅट P or Q implies R is logically equivalent to P implies R and Q implies R. These are two logical equivalence असं प्रूव्ह करायचं. काय ठरलं आपलं, काय करायचं लॉजिकल इक्वलन्स प्रूव्ह करण्यासाठी? पहिले कन्स्ट्रक्ट करायचं टेबल. आता इथे टेबल तयार करताना विचार करा, स्टेटमेंट P Q R, 3 different statements are there. So there are 8 possible conditions for P Q R. There are 8 rows for TTFF. And number of columns are depend on conjunction 1, 2, 3, 4, 5. रो आणि कॉलम किती येतात तो अंदाज घ्या. टेबल इथं मोठा येणार आहे. चला पहिले टेबलची फ्रेम तयार करू. इथे कंडिशन घेतलं मी P Q R साठी TTT ऑल T 2T 1F त्याच्या 3 कंडिशन, 1F 2T 3 कंडिशन, ऑल F ची 1 कंडिशन, 8. पण अशा लक्षात ठेवण्या पाहिजे पेक्षा मी काय केलं, 8 कंडिशन आहेत हे लक्षात घ्या. 4T 4F 2T 2F 2T 2F 1T 1F 1T 1F. There are 8 conditions if statements are 3. असं लक्षात घेऊ. या 8 कंडिशन लिहित चला. आता पहा लेफ्ट हँड साइडला आपल्याला P और Q पाहिजे होतं, या कॉलम मध्ये काढलं. P और Q इम्प्लाइज आर इथे काढलं. P और Q इम्प्लाइज आर म्हणजे लेफ्ट हँड साइड कंप्लीट झाली या कॉलम मध्ये. देन फॉर राइट हँड साइड P इम्प्लाइज आर here, Q implies R, then their conjunction. P implies R, Q implies R, त्या दोघांचं कंजंक्शन. ठीक आहे. आता टी जंक्शनच्या व्हॅल्यू इथं P डिजंक्शन Q ह्या व्हॅल्यू पाहत चला. ट्रूथ व्हॅल्यू मी एक एक इथं तुम्हाला सांगत राहील. T बरोबर आहे का? T T T T here also T, F both are F, it is F. Now P or Q implies R, P or Q implies R. उलटे जरा मग TF कुठे चेक करा. इथे आहे 2 3 ठिकाणी आणि बाकी ठिकाणी तुम्ही T लिहित चला. T T सॉरी F T implies then T F T F T T. पुन्हा एकदा चेक करा वाटल्यास. Now P implies R. Again observe the column P and R. P implies R. What is P implies R in first row? T. It is F T F T T T and here is also T. Now Q implies R. Q implies R. TF लाच F येते. एवढं पाहत चला. मी इकडं तुम्हाला दाखवत आहे आरो कुठे येते. पहिला रो मध्ये काय T, इथे F T T T, इथे मात्र F T T. Now conjunction of these two columns, conjunction TT कुठे आहे तेवढं चेक करा. अदरवाइज F, it is a T, F T F T F T T. आणि बरोबर आले का पाहूया.
लेफ्ट हँड साईडचा पॅटर्न इथे कॉलम नंबर 5 मध्ये आणि राईट हँड साईडचा इथे कॉलम नंबर 8 मध्ये. नीट चेक करा. TF 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 TT बरोबर आहे. प्रत्येक प्रत्येक ट्रुथ व्हॅल्यू सारखी आहे काही. नाव write the result hence from truth table column number 5 and 8 are identical and therefore the given statement pattern P or Q implies R logically equivalent to P implies R and Q implies R. Okay. नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट 3 आल्यामुळे कंडिशन जास्त आल्या, 8 आल्या. मुद्दाम घेतला मी थोडा मोठा प्रॉब्लेम. लॉजिकल इक्वालन्सच्या सर्वच प्रॉब्लेम मध्ये टेबल लेफ्ट साठी कॉलम राईट साठी कॉलम एकच टेबल मध्ये करा. अलग अलग 2 टेबल करत बसू नका. रिझल्ट लिहिणं मस्ट आहे, त्याच्याशिवाय तुम्हाला बोर्डला मार्क पडणार नाही. सीईटीला मात्र टेन्शन नाही. ठीक आहे. हे झाले प्रॉब्लेम्स ऑन लॉजिकल इक्वालन्स. उरलेले प्रॉब्लेम आपल्या सोबत दिलेली जी PDF आहे लिंक सोबत तिच्यात आहे किंवा जे नवीन बुक आहे PDF त्याच्यातले प्रॉब्लेम सोडवा. भरपूर प्रॅक्टिस करा. ट्रुथ टेबलवरचे क्वेश्चन आता आपले संपत आले. टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टिन्जन्सी आणि लॉजिकल इक्वालन्सी. ओनली प्रिपेअर द ट्रुथ टेबल एवढेच तुम्हाला क्वेश्चन असतील. सोपे असल्यामुळे थोडेसे क्वेश्चन मी इथं 3 आणि सुरुवातीचे एक एक्झाम्पल 4 असे 4च एक्झाम्पल घेतले. बाकी तुम्ही सॉल्व्ह करणार मला खात्री आहे. ओके. करत चला पुढचा पॉईंट घेऊया आता. ड्युएल ऑफ स्टेटमेंट एवढा इझी पार्ट आहे. म्हणतो हा कोण्याही विद्यार्थ्याला एकदा सांगितलं तर कधीच विसरणार नाही. एकदा रीड करू. द स्टेटमेंट पॅटर्न कंटेन लॉजिकल कनेक्टिव्स and or and the symbol small t small c or capital F capital T. Then the dual of statement pattern dual of the given statement pattern is obtained by interchanging cap with reverse cap, T with C or capital T with capital F. Only by interchanging. Conjunction with disjunction, tautology with contradiction and true with false. या अदला बदल करायचे दोघांमध्ये. चला ड्वेल एक्झाम्पल घेतल्यावर कळेल तुम्हाला. एक्झाम्पल नंबर 1. हा पॅटर्न ऑब्झर्व करा. याच्यात फक्त कॅप रिव्हर्स कॅप हे जे सिम्बॉल आले तर तितकेच पाहिले तरी पुरेसे. बाकी पॅटर्न तुम्ही नाही नीट पाहिला तरी चालेल. इतकं सोपे आहे. इट्स ड्वेल या पॅटर्नचा ड्वेल कसा काढायचा बरं वाचा एकदा. पॅटर्न ड्वेल ऑफ पॅटर्न इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग कॅप विथ रिव्हर्स कॅप, टी विथ सी आणि कॅपिटल टी विथ एफ. याच्यामध्ये काय काय आले पहा. इथं डिसजंक्शन, कंजंक्शन, कंजंक्शन, डिसजंक्शन. जिथं कंजंक्शन आहे तिथं डिसजंक्शन टाकायचं, डिसजंक्शन आहे तिथं कंजंक्शन टाकायचं. खल्लास. रिव्हर्स कॅप कॅप, कॅपला रिव्हर्स कॅप, कॅपला रिव्हर्स कॅप, रिव्हर्स कॅपला कॅप. बाकी कुठेही बदल नाही करायचा. फक्त सिम्बॉल इंटरचेंज करायचे. हे एवढं वाचलं तरी साधारण मुलाला जमणारा क्वेश्चन. आणखी एक्झाम्पल पाहूया. एक्झाम्पल नंबर 2. T or P cap Q. T or P cap Q. Its dual काय? T replaced by C. It is by cap. This is by reverse cap. बाकी जसं नको. Example number 3. T or F equals to T. T च्या जागेवर काय लिहायचं? F. F replaced by T. And T replaced by F. Or replaced by and. T by F. F by T. T by F. And or replaced by and.
कन्फ्यूज होईना ना. Now next example, Mumbai is in Maharashtra or Patna is in Bihar. Therefore its dwell is Mumbai is in महाराष्ट्र औरच्या जागेवर अँड आलं, पटना इज इन बिहार. हा 4 एक्झाम्पल घेतले. बाकीचे एक्झाम्पल मला वाटत नाही तुम्हाला पुन्हा पुन्हा सांगायची गरज पडेल. बुकमध्ये वाचत गेलात फक्त ओरली आणि उत्तर मागे चेक केलं तर तुमचं चुकणारच नाही, इतकं सोपं आहे. पण पॉईंट छोटा आहे, एक्झाम्पल तुम्हाला लक्षात राहायला पाहिजे म्हणून एक्झाम्पल सोडवा. इट इज द ड्वेल और ड्युअलिटी प्रिन्सिपल ऑफ द लॉजिकल स्टेटमेंट पॅटर्न. आज तुम्हाला मी 2 पॉईंट घेतले, एक लॉजिकल इक्विव्हॅलन्स आणि ड्वेल ऑफ द स्टेटमेंट पॅटर्न. ओके, चॅप्टर आता 50% वर संपलाय आपला. हा मागचा पार्ट जवळजवळ तुम्ही मला पाठवले सुद्धा प्रॉब्लेम सोडवलेले, ते महत्वाचं आहे. तुम्ही प्रॉब्लेम जे सोडवायलात का ते किती सोडवले ते PDF तयार करायची सोपे उपाय आता. मोबाईल घ्यायचा, स्कॅन करायचं, ती PDF ग्रुपवर सेंड करायची. एक तर दुसऱ्या मुलांना नाही कळतं तुम्ही अभ्यास किती करायला, सरताही तुमच्याबद्दलचा विश्वास वाढवतो आणि आपली प्रॅक्टिस जबरदस्त झाल्यामुळं एक्झाम बद्दलचा कॉन्फिडन्स वाढतो. असंच करत चला, कंटिन्यू. ओके, थँक्यू.